नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज मन की बात की 100वीं कड़ी विच देश वासियां नाल पाउणगे विचारां दी सांझ। चंडीगढ़ विच पंजाब राज भवन विखे होवेगी मन की बात @100 दी खास स्क्रीनिंग। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वल्लों मन की बात की 100वीं कड़ी मौके नागरिकां नूं नमो ऐप ते फोटो अपलोड करन दी अपील। सुडान तो परते 117 भारती नागरिकां नूं यैलो फीवर टीकाकरण की अणहोंद विच एक हफ्ते लई कीता गया एकांतवास। बैडमिंटन एशिया चैंपीयनशिप के पुरुष डबल्स वर्ग विच भारत के सात्विक अते चिराग की जोड़ी पहुंची फाइनल विच। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज मन की बात की 100वीं कड़ी विच देश वासियां नाल विचारां दी सांझ पाउणगे। आकाशवाणी ते प्रसारित होने वाले मन की बात प्रोग्राम की एक कड़ी बेहद खास रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कड़ी दौरान नागरिकां नूं खास तौर पर जुड़न का सद्दा दिता है। मन की बात का प्रसारण अज सवेरे 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क से किया जाएगा। इस तो इलावा आकाशवाणी, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री दफ्तर और सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों से भी मन की बात नूं प्रसारित किया जाएगा। हिंदी विच प्रसारण तो तुरंत बाद खेतरी भाषावां विच प्रसारण होवेगा। मन की बात की 100वीं कड़ी संबंधी दूरदर्शन खबरां के माध्यम नाल इस प्रोग्राम के कुछ 94 अंशां नूं दिखाया जा रहा है। बीते दिनी मन की बात के दिल्ली विच होए कनकलेव दौरान प्रोग्राम की 100वीं कड़ी संबंधी एक यादगारी सिक्का और डाक टिकट भी जारी की गई। प्रसार भारती वालों अज चंडीगढ़ विच पंजाब राज भवन विखे प्रधानमंत्री दे मन की बात प्रोग्राम के 100वें एपीसोड की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित इस विशेष स्क्रीनिंग का उद्घाटन करेंगे। दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र सूचना दफ्तर और CBC समेत सूचना ते प्रसारण मंत्राला दियां जलंधर और चंडीगढ़ स्थित इकाइयां के अधिकारियों ते कर्मचारियों वालों इस विशेष समागम के आयोजन, स्क्रीनिंग और कवरेज लई विशेष प्रबंध किए गए ने। मंत्रालय हेठले केंद्री संचार ब्यूरो चंडीगढ़ की मीडिया इकाई वालों राज भवन विच ही मन की बात ते एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसका उद्घाटन भी राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित वालों किया जाएगा। राज के वक्-वक् हिस्सों तो 4 माणयोग नागरिक जिन्हां दा जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात दीयां वक्-वक् कड़ियां विच कीता सी भी इस समागम विच शामिल होणगे। प्रधानमंत्री वालों अपने प्रसारण दौरान राष्ट्र निर्माण विच इन्हां व्यक्तियों के शानदार योगदान की शलाघा की गई है। इस स्क्रीनिंग दौरान रवायती कला, सभ्याचार और शिल्पकारी नूं उत्साहित करन, वातावरण की सुरक्षा और कोविड के समय दौरान राष्ट्र की अणथक सहायता करन, वांझे नागरिकों की सहायता करन और समाज नूं दरपेश चुनौतियों के नवीनताकारी हल प्रदान करन वालियां 400 उगियां शख्सियतां नूं विशेष सद्दे ते बुलाया गया है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मन की बात की अज प्रसारित होण जा रही 100वीं कड़ी मौके नागरिकां नूं नमो ऐप ते फोटो पाउण की अपील की है। एक ट्वीट विच केंद्रीय मंत्री ने नमो ऐप दे मन की बात @100 मॉड्यूल ते लॉगिन करन अते मन की बात सुणदियां अपनी फोटो अपलोड करन लई आख्या। उन्होंने यह भी दस्सिया कि इस मॉड्यूल के वध तो वध 25 फोटोआं अपलोड कीतियां जा सकदियां ने। फोटो अपलोड करन मौके नागरिकां नूं अपना नाम, मोबाइल नंबर, सूबा अते लोक सभा खेतर दसना होवेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात प्रोग्राम की 100वीं कड़ी नूं लैके लोग काफ़ी उत्साह विच ने। अज प्रसारित होने वाली इस कड़ी नूं लैके लोकां नूं प्रधानमंत्री वालों कुछ खास मुद्दों ते सांझ पाए जाण की उम्मीद है। इस दौरान बीजेपी की पंजाब इकाई के मीत प्रधान सुभाष शर्मा ने कहा कि यह कड़ी कई तरीकों नाल इतिहासक होवेगी। जलंधर तो जारी बयान विच उन्होंने दस्सिया कि 100वीं कड़ी के प्रसारण नूं इतिहासक अते व्यापक बनाउण लई पार्टी वालों देश भर विच बूथ पद्धर ते लगभग 4 लाख केंद्रां विच प्रबंध किए गए हैं, जिस विच जनतक नुमाइंदे अते पार्टी वर्कर शामिल
ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜੇਸ਼ ਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਰੂਪਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਖੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 100ਵੀਂ ਕੜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਯੁਵਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਲੱਬਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 100 ਡੇਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਯੁਵਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਬੈਸਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਾਥੀਓ, आधुनिक मेडिकल साइंस के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं, जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। संतोष की बात है कि आज देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5,000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने वाकई बहुत पुण्य का काम किया है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇਲਗੂ ਸੰਗਮਮ ਗੰਗਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇਲਗੂ ਸੰਗਮਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਵੈਦਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਏ ਅਤੇ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਏ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਵੇਰੀ ਤਹਿਤ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 288 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ 14ਵਾਂ ਬੈਚ INS ਤੇਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਜੇਦਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ INS ਤੇਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ INS ਸੁਮੇਧਾ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 300 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਦਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 2 ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 2 ਨਾਗਰਿਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਲ ਅੱਜ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਆ।
ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ 4 ਮੰਜ਼ਲਾ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਅਨੂਪ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਛਿੜਨ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ। ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ, ਇਹ 2 ਜਰਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈ ਫਲੈਟ ਬਾਈ ਬੱਸ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 117 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਫੀਵਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਵੇਰੀ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਏ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 2,500 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਏ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ 1 ਵਰ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬਲੈਕ ਸਪੌਟਸ ਵਿੱਚ 52% ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ AS ਰਾਏ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 784 ਹਾਦਸਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 239 ਬਲੈਕ ਸਪੌਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 35% ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ IIT ਰੁੜਕੀ ਅਤੇ IIT ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੇੜਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੈਰਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੂ ਵਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹਲਕੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਲਕੀ ਕਿਣਮਿਣ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਡਬਲਜ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਤਵਿਕ ਸਾਈਰਾਜ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈਟੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ 21-18 ਅਤੇ 13-14 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਜੋੜੀ ਭਾਰਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਏ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਸਟਾਰ ਸ਼ਟਲਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ 100ਵੀਂ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਐਟ 100 ਦੀ ਖਾਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ 100ਵੀਂ ਕੜੀ ਮੌਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਐਪ ਤੇ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 117 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਫੀਵਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਾਂਤਵਾਸ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਡਬਲਜ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਜੋੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।